church. Thanks for joining us today. We are glad that you're here to worship together with us this morning. We pray that God's presence will come and fill our hearts and heal our minds today. And it's true, we are not together physically, but thank God that His Holy Spirit unites us all. And let's all worship His name together, because His name is above every other name. He is worthy of all our praises. So let us all lift Him up together as we sing the song, worthy of every song that we sing. Worthy of every praise.
நாம் ஆராதிக்கும் தேவன் எப்பொழுதுமே நல்லவராய் இருக்கிறார். ஸோ நம் எல்லாரும் சேர்ந்து அவரை ஆராதிப்போம். நல்லவரே
Praise the Lord. Today's Bible reading is taken from the book of Romans, chapter 8, verses 26 to 39. I repeat, Romans chapter 8, verses 26 to 39. In the same way, the Spirit also joins to help in our weakness, because we do not know what to pray for as we should, but the Spirit Himself intercedes for us with unspoken groanings. And He who searches the hearts knows the Spirit's mindset, because He intercedes for the saints according to the will of God. We know that all things work together for the good of those who love God, those who are called according to His purpose. For those He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, so that He would be the firstborn among many brothers. And those He predestined, He also called, and those He called, He also justified, and those He justified, He also glorified. What then are we to say about these things? If God is for us, who is against us? He did not even spare His own Son, but offered Him up for us all. How will He not also with Him grant us everything? Who can bring an accusation against God's elect? God is the one who justifies. Who is the one who condemns? Christ Jesus is the one who died, but even more has been raised. He is also at the right hand of God and intercedes for us. Who can separate us from the love of Christ? Can affliction or anguish or persecution or famine or nakedness or danger or sword? As it is written, because of you we are being put to death all day long. We are counted as sheep to be slaughtered. Not in all these things we are more than victorious through Him who loved us. For I am persuaded that neither death nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor any other created thing will have the power to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Amen. பிரைஸ் தி லார்ட். ரோமர் 8ஆம் அதிகாரம் வசனம் 26 முதல் 39 வரை. அந்தபடியே ஆவியானவரும் நமது பலவீனங்களில் நமக்கு உதவி செய்கிறார். நாம் ஏற்றபடி வேண்டிக் கொள்ள வேண்டியது என்னதென்று அறியாதிருக்கிறபடியால் ஆவியானவர் தாமே வாக்குக்கடங்கா பெருமூச்சுகளோடு நமக்காக வேண்டுதல் செய்கிறார். ஆவியானவர் தேவனுடைய சித்தத்தின்படியே பரிசுத்தவான்களுக்காக வேண்டுதல் செய்கிறபடியால் இருதயங்களை ஆராய்ந்து பார்க்கிறவர் ஆவியின் சிந்தை என்னதென்று அறிவார். அன்றியும் அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களாய் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறது என்று அறிந்திருக்கிறோம். தம்முடைய குமாரன் அநேக சகோதரருக்குள்ளே முதற் பேரவனாய் இருக்கும் பொருட்டு தேவன் எவர்களை முன் அறிந்தாரோ அவர்களை தமது குமாரனுடைய சாயலுக்கு ஒப்பாயிருப்பதற்கு முன் குறித்திருக்கிறார். எவர்களை முன்குறித்தாரோ அவர்களை அழைத்தும் இருக்கிறார். எவர்களை அழைத்தாரோ அவர்களை நீதிமான்களாக்கியும் இருக்கிறார். எவர்களை நீதிமான்களாக்கினாரோ அவர்களை மகிமைப்படுத்தியும் இருக்கிறார். இவளைகள் குறித்து நாம் என்ன சொல்லுவோம்? தேவன் நம்முடைய பட்சத்தில் இருந்தால் நமக்கு விரோதமாய் இருப்பவன் யார்? தம்முடைய சொந்த குமாரன் என்றும் பாராமல் நம் எல்லாருக்காகவும் அவரை ஒப்புக் கொடுத்தவர் அவரோடு கூட மற்ற எல்லாவற்றையும் நமக்கு அருளாதிருப்பது எப்படி? தேவன் தெரிந்து கொண்டவர் மேல் குற்றம் சாட்டுகிறவன் யார்? தேவனே அவர்களை நீதிமான்களாக்குகிறவர். ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கிறவன் யார்? கிறிஸ்துவே மரித்தார், அவரே எழுந்தும் இருக்கிறவர், அவரே தேவனுடைய வலது பரிசத்தில் இருக்கிறவர், நமக்காக வேண்டுதல் செய்கிறவரும் அவரே. உமது நிமித்தம் எந்நேரமும் கொல்லப்படுகிறோம், அடிக்கப்படும் ஆடுகளைப் போல எண்ணப்படுகிறோம் என்று எழுதியிருக்கிறபடி நேரிட்டாலும் கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு நம்மை பிரிப்பவன் யார்? உபத்திரவமோ, வியாகுலமோ, துன்பமோ, பசியோ, நிர்வாணமோ, நாசமோசமோ, பட்டயமோ, இவைகள் எல்லாவற்றிலும் நாம் நம்மில் அன்பு கூறுகிறவராலே முற்றும் ஜெயம் கொள்ளுவர்களாய் இருக்கிறோமே. மரணமானாலும் ஜீவனானாலும் தேவ தூதர்களானாலும் அதிகாரங்களானாலும் வல்லமையானாலும் நிகழ்காரியங்களானாலும் வருங்காரியங்களானாலும் உயர்வானாலும் தாழ்வானாலும் வேறு எந்த சிருஷ்டியானாலும் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவில் உள்ள தேவனுடைய அன்பை விட்டு நம்மை பிரிக்க மாட்டாது என்று நிச்சயித்திருக்கிறேன். ஆமேன். தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேத வசனம் வாசிக்கப்பட்டாயிற்று. ஆமேன். Well, we are so happy to see you again through this Sunday morning sermon. இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனையில் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். And I want to thank God for His wonderful grace that has enabled me to stand before you again to minister the word of God. கர்த்தருடைய வார்த்தையை மீண்டுமாய் போதிக்கிறதற்கு கர்த்தர் எங்கள் பாராட்டின கிருபையை நான் எண்ணி பார்த்து கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். I'm sure most of you know that I've been very sick and I'm under treatment now. நான் ரொம்ப பலவீனப்பட்டு நான் ட்ரீட்மெண்ட்ல இருந்தது உங்களில் அநேகருக்கு தெரியும். I was diagnosed of pancreatic
cancer and I'm under treatment. I've been through already 4 sessions of chemotherapy. நான் pancreatic கேன்சர் என்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டு 4 கீமோ ரவுண்ட் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. From the month of April, I was in terrible pain. We didn't know what was happening with my body. But then by the end of July, it was found out that I had this tumor in my pancreas. And since then, I've been under treatment. And God's grace has been so abundant. ஏப்ரல் மாதத்திலிருந்து அதிகமாக வலியினால நான் கஷ்டப்பட்டு கொண்டே இருந்தேன். ஆனால் ஜூலை கடைசியில தான் இதை கண்டுபிடித்தார்கள். பேன்க்ரியாஸ்ல ஒரு டியூமர் இருக்குது என்று சொல்லி அதற்கு பின்பாக தான் அதனுடைய ட்ரீட்மெண்ட்டை நாங்கள் ஆரம்பித்தோம். ஆனால் கர்த்தருடைய கரமும் அவருடைய கிருபையும் போதுமானதாக இம்மட்டுமாய் உள்ளது. Because so far I've only been through very mild chemotherapy, and I would say it's purely because of prayers of people like you. I'm able to be, so strong enough to be able to share the word of God on a day like this. இப்படிப்பட்ட ஒரு நாளில கர்த்தருடைய வார்த்தையை பகிர முடிகிறது என்றால் அது உங்கள் அனைவருடைய ஜெபம்தான். உங்களுடைய ஜெபம்தான் எங்களை தாங்கி இம்மட்டுமாய் நடத்தி இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டின் மத்தியிலும் கர்த்தருடைய வார்த்தை இன்றைக்கு கூற வைத்துள்ளது. We urge you to please continue praying for me and my family. Starting from today, it's going to be an intensified chemotherapy for me. So I don't know what kind of side effects I might face because of that. But I'm sure the God who has protected me from having any of those major side effects, in the last more than a month now, will be able to carry me through even during the coming weeks. நாளை தினத்திலிருந்து இன்னும் இன்டென்சிஃபை பண்ணி எனக்கு மெடிகேஷன் கொடுக்க போறாங்க. கடந்த ஒரு மாதத்துல கர்த்தர் என்னை எப்படி காத்து வந்தாரோ அதே போல தொடர்ந்தும் அவர் பலப்படுத்துவார். எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்ட்ஸும் இல்லாமல் காத்து கொள்வார்னு சொல்லி நான் விசுவாசிக்கிறேன். We serve a mighty God. நம்முடைய தேவன் வல்லமை உள்ள தேவன். Many people in the world, the minute they hear the word cancer, they come under so much of fear. இந்த உலக ஜனங்கள் கேன்சர் என்ற வார்த்தையை கேள்விப்பட்ட உடனே அநேக பயத்துக்குள் ஆகிறார்கள். Of course, even as God's children, when we have a disease like this, initially we are under a lot of fear. But then we serve a God who is bigger than any disease in this world and who helps us to come through any challenge in life. தேவ ஜனங்களுக்கும் அப்படிதான் அந்த வார்த்தையை கேள்விப்பட்டவுடன் நாமும் திகைத்துதான் இருக்கிறோம். ஆனாலும் கர்த்தருடைய வார்த்தை நம்மளை பலப்படுத்தி இந்த பயங்களிலிருந்து நம்மளை விடுவித்து இதனை சந்திக்கிறதற்கு கர்த்தர் நம்மளுக்கு பலன் தருகிறார். More people die of fear of cancer than by cancer itself. அநேக ஜனங்கள் அந்த வியாதியின் பயத்தினால் மரித்து போகிறார்கள். கேன்சரினால் மரிப்பதை காட்டிலும் அதிகமானோர் பயத்தினால் மரிக்கிறார்கள். I personally believe cancer is more a spiritual disease. It's a demonic attack which needs to be fought spiritually with the help of God's word and the Holy Spirit. And when we do that, we will emerge victorious. இது ஒரு ஆவிக்குரிய யுத்தமாக தான் நான் பார்க்கிறேன். இதை பிசாசுக்கு எதிர்த்து நாம் கர்த்தருடைய வார்த்தையினாலும் பரிசுத்தாவின் துணையோடும் இதை எதிர்த்து போராடும் பொழுது நிச்சயமாக நாம் ஜெயமாக வெளியே வருவோம். I am so very indebted to all my family members, my friends, my relatives who've been praying for me all these months, so fervently with so much of burden. And I'm sure by your prayers, I'm standing here tonight, this morning. என்னுடைய அருமையான குடும்பத்தின் மக்களும் எங்களுடைய ரிலேட்டிவ்ஸும் எங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸும் இடைவிடாமல் எங்களுக்காக ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுடைய ஜெபங்களுக்காக நான் அதிகமாக கடமைப்பட்டு இருக்கிறேன். இன்றைக்கும் நான் இருப்பது அனைவருடைய ஜெபத்தின் மூலமாக தான். Our God is always in control. நம்முடைய தேவன் எல்லாவற்றையும் ஒரு கண்ட்ரோல்ல தான் வைத்திருக்கிறார். Sometimes life seems confusing. சில நாட்களில் வாழ்க்கை ஒரு குழப்பமானதாக காணப்படுகிறது. We don't know why things happen the way they happen. ஏன் இப்படி சில காரியங்கள் நடைபெறுகிறது என்று நமக்கு புரியாமல் இருக்கலாம். But nothing is confusing to our God. நம்முடைய தேவனுக்கு எந்த ஒரு குழப்பமும் கிடையாது. Amen. Amen. He is always on the throne. அவர் எப்பொழுதும் சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கிறார். He is always in perfect control of everything that happens in our lives. நம்முடைய வாழ்க்கையில் நடக்கிற எல்லா காரியத்தையும் அவர் ஒரு கண்ட்ரோல்ல தான் வைத்திருக்கிறார். We don't know why things happen in our lives. Certain things, happen in our lives. But as long as we know that He knows why, we must be happy about that. நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் அநேக நேரத்தில் ஏன் இப்படி சில காரியங்கள் நடக்கிறது என்று நம்மளுக்கு சில காரியங்கள் பற்றி புரியாமல் இருக்கலாம். ஆனால் நமக்கு ஒன்று நன்றாக தெரியும், கர்த்தருக்கு ஏன் என்று நன்றாக தெரியும். Amen. This morning I want to briefly share with you from Romans chapter 8 verse 28. இந்த காலை வேளையிலே ரோமர் 8:28 ல இருந்து சில காரியங்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். And it's one of the most famous verses in the Bible.
அது ஒரு மிகவும் ஃபேமஸான ஒரு வசனம் என்று நமக்கு தெரியும். I'm sure most of us know this scripture by heart. இந்த வசனத்தை நாம் எல்லாரும் மனப்பாடம் செய்திருப்போம். And it's very helpful in times, like this, when we feel like things are happening and which are so confusing to us, we don't know why they're happening. இப்படிப்பட்ட குழப்பமான சூழ்நிலைகளுக்குள்ளாய் நாம் கடந்து செல்லும் பொழுது இந்த வசனம் நமக்கு அதிகமாக உதவியாக பலனாக இருக்கிறது. As I told you, life sometimes seems very random and confusing. நான் சொன்னது போல வாழ்க்கையில அநேக காரியங்கள் சில நேரத்துல குழப்பமாகவும் எதிர்பாராத விதமாகவும் நடக்கிறதாக உள்ளது. During such times, verses like this are like life raft in a stormy sea. இப்படிப்பட்ட வசனங்கள் ஒரு புயல் அடிக்கிற அந்த கடல்ல நம்மளை காப்பாற்ற வந்த ஒரு படகு போலதான் இந்த வசனங்கள் இருக்கிறது. It's like a lifeboat to us. அது ஒரு காப்பாற்ற வந்த ஒரு படகு போல இருக்கிறது. Someone said like this, Romans chapter 8 verse 28 is like a soft pillow to a weary soul. இன்னொருத்தவங்க இப்படியாக அந்த வசனத்தை சொன்னாங்க, ஒரு சோர்ந்து போயிருக்கிற ஒரு ஆத்மாவுக்கு அது ஒரு பஞ்சு போன்ற ஒரு பில்லோவாக அது இருக்கிறது. If nothing helps you to go to sleep, this verse will help you to go to sleep. உங்களுக்கு தூங்க முடியாமல் ஒருவேளை இருப்பீர்களானால் இந்த வசனம் நம்மை நன்றாக தூங்க வைக்கும். Let me read that scripture for you. இந்த வசனத்தை நாம் வாசிப்போம். Paul says, we know that all things work together for good to those who love the Lord, to those who are called according to his purpose. பவுல் இப்படியாக கூறுகிறார், அன்றியும் அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களாய் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறது என்று அறிந்திருக்கிறோம். It's a beautiful promise. இது ஒரு நல்ல ஒரு வாக்குத்தத்த வசனம். I'm sure all of us can rest our weary soul on this promise and sleep well. நம்முடைய சோர்ந்து போன இருதயம் நம்ம எல்லாருமே இந்த வசனத்தின் மேல் நாம சாய்ந்து இளைப்பாற முடியும். As God's children, we must primarily understand that nothing happens to us without going through the will of God, the permission of God's will. கர்த்தருடைய சித்தம் இல்லாமல் தேவ பிள்ளைகளாகிய நம்முடைய வாழ்க்கையில் எந்த ஒரு காரியமும் நடைபெறுவதில்லை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Nothing happens to us unless it passes through the will of God. கர்த்தருடைய சித்தத்தை கடந்துதான் நம்மளுக்கு சில காரியங்கள் நடைபெறுகிறது. Here the Bible says all things work together to those who love the Lord, work together for good to those who love God. இங்கே பார்க்கிறோம், அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களாய் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடைபெறுகிறது. The book of Romans has a theme. It speaks about the righteousness of God. இந்த ரோமர் புத்தகத்துக்கு என்று ஒரு தீம் உண்டு. அது எதென்றால் தேவனுடைய நீதியை குறித்து கூறப்படுகிறது. If you look at the first few chapters, like chapter number 1 through 3, you will understand the wrath of God that is revealed on all people. முதல் 3 அதிகாரங்களை நாம் வாசித்து பார்ப்போம் என்றால் தேவனுடைய தேவ கோபாக்கினையை நாம் நன்றாக பார்ப்போம். How the Bible confines the whole world under sin. எப்படி முழு உலகத்தையும் பாவத்துக்கு கீழாய் அது முழு உலகம் பாவத்துக்கு கீழாய் வருகிறது என்று நாம் பார்க்கிறோம். Be it the Jews or the Gentiles, all of them are under sin. யூதர்களானாலும் சரி புறஜாதியாரானாலும் சரி எல்லாரும் பாவத்துக்குள்ளாக இருக்கிறோம். So they are under the wrath of God, the anger of God. நாம் அனைவருக்குமே தேவ கோபாக்கினை உண்டு. But as you move through the book, you will see how chapter number 4, 5 speaks about the cure for the wrath of God, which is the faith in the faithfulness of our Lord Jesus Christ. 5ஆம் அதிகாரத்தை நாம் வாசித்துக் கொண்டே வருவோமானால் அதில் நம்ம நன்றாக புரிந்து கொள்வோம் எப்படி அந்த கோபத்துக்கான மருந்தை தேவன் அதில் கூறியிருக்கிறார். அது என்னவென்றால் நாம் இயேசு கிறிஸ்துவின் மேல் வைக்கிற அந்த விசுவாசமும் தேவனுடைய அந்த ஃபெய்த்ஃபுல்னஸும் தான். Almost even from chapter number 3 you will understand how the wages of sin is death, but the gift of God through Christ Jesus is eternal life. இப்படி பாவத்தின் சம்பளம் மரணம், தேவனுடைய கிருபை வரமோ நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினால் உண்டான நித்திய ஜீவன் என்று நாம் பார்ப்போம். And then as you move further down into chapters 6 and 7, you will see how through baptism we are united with Christ, and that we are no longer under the law, we are under the grace of God, and that sin shall not have dominion over our lives. 6ஆம் 7வது அதிகாரத்தில் நம்முடைய ஞானஸ்நானத்தை குறித்து போடப்பட்டிருக்கிறது. அந்த ஞானஸ்நானம் பெறுவதன் மூலம் எப்படி பாவத்திலிருந்து நாம் மீட்டெடுக்கப்படுகிறோம் என்றும் நாம் அதில் பார்க்கிறோம். And when you come to chapter number 8, we see how there is no condemnation for those who are in Christ, who walk not after the flesh, but they are walking in the Spirit, led by the Spirit. ஆவியின்படி மாம்ச சிந்தை மரணம், ஆவியின் சிந்தையோ ஜீவனும் சமாதானமுமாம்.
என்று நாம் பார்க்கிறோம். Verse ரோமர் number 1. 8:1 வசனத்தில் நாம் பார்க்கிறோம், ஆனபடியால் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குட்பட்டவர்களாய் இருந்து மாம்சத்தின்படி நடவாமல் ஆவியின்படி நடக்கிறவர்களுக்கு ஆக்கினை தீர்ப்பில்லை. And then the chapter talks about how, as many as are led by the Holy Spirit, they are the children of God. அதற்கு பின்பாக நாம் பார்க்கிறோம், ஆவியானவரால் நடத்தப்படுகிறவர்கள் தேவனுடைய புத்திரர் எனப்படுகிறார்கள். How through the Holy Spirit we have the spirit of adoption, which gives us the right, the ability to call God as our Father. நாம் எப்படி ஆவியினால நாம் நிரப்பப்படும் பொழுது நாம் எப்படி அவரை அப்பா பிதாவே என்று நாம் அழைக்கிறோம் என்று நாம் பார்க்கிறோம். So with that as the background to chapter number 8, let's now probe the verse number 28 of chapter number 8. 8வது அதிகாரத்தின் 28வது வசனத்தில் நாம் ஆழமாக செல்வோம். Paul says, and we know that all things work together for good to those who love the Lord and to those who are called according to his purpose. அன்றியும் அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களாய் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறது என்று அறிந்திருக்கிறோம். It's a very powerful verse. இது ஒரு வல்லமையான ஒரு வசனம். What we're going to do this morning is to sort of dismantle this verse into pieces and then bring them back together. இந்த வசனத்தை நாம் பிரித்து பார்த்து மீண்டுமாய் அதை நாம் சேர்க்க போகிறோம். If you look closely with me at the verse again, you will see at least 5 aspects of God's caring nature. இந்த வசனத்தை நீங்கள் ஆழ்ந்து பார்ப்பீர்கள் என்றால் இதில் 5 இடத்தில் கர்த்தருடைய அவருடைய பராமரிப்பை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம். 5 aspects of God's nature, God's care. அவருடைய பராமரிப்பை நாம் பார்க்கிறோம். First of all, you will see the assurance in God's care. அவர் நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்கிற நம்பிக்கை, அவர் நம்மளை பாதுகாக்கிற விதத்தின் நம்பிக்கையை முதலாவது நாம் பார்க்கிறோம். I want us to look at the first phrase that Paul utters here, and we know. அறிந்திருக்கிறோம். Yeah. அறிந்திருக்கிறோம். It's going to தமிழில் come அறிந்திருக்கிறோம். from the other way around in Tamil. But the first verse, at least in English Bible, it says we know. அறிந்திருக்கிறோம். நாம் அறிந்திருக்கிறோம். We know. Let's stop right there. அந்த இடத்தில் நாம் நிறுத்திக்கொள்வோம். You will notice a tone of definitiveness in Paul's voice here. பவுலடியாருடைய வார்த்தையில இங்க ஒரு நிச்சயத்தை நாம் பார்க்கிறோம். There's a ring of definiteness. இது நிச்சயமாக ஒரு காரியத்தை அவர் பேசுகிறார். He's very assured of something in life. வாழ்க்கையில ஒரு காரியத்தை குறித்து அவர் நிச்சயத்தோடு இருக்கிறார். We know all things work together for good to those who love God. அவர் தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களாய் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறது என்று அறிந்திருக்கிறோம். He's not saying some things work together. ஏதோ சில காரியங்கள் என்று அவர் சொல்லவில்லை. Nor is saying almost all things work together. ஒருவேளை கிட்டத்தட்ட எல்லா காரியமும் என்றும் அவர் சொல்லவில்லை. He says we know. நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம். He's very certain about that fact. இந்த காரியத்தின் மேல் அவர் நிச்சயத்தோடு இருக்கிறார். You will see how in Paul's epistles, Paul time and again uses the phrase we know. பவுலடியாருடைய அவருடைய நிருபங்கள் எல்லாவற்றிலும் நாம் பார்க்கும் பொழுது மீண்டும் மீண்டுமாய் அறிந்திருக்கிறோம் என்பதை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம். There are at least in 32 places, in his epistles in the New Testament, you will see Paul uttering these words, we know. 32 இடத்தில் அவருடைய நிருபங்களில் நாம் இதே வார்த்தையை அவர் பவுலடியார் பயன்படுத்துகிறதை பார்க்கிறோம். And 5 times in the book of Romans alone. ரோமர் புத்தகத்திலே 5 இடத்தில் அவர் பயன்படுத்துகிறார். It speaks about his certainty about God's nature. கர்த்தருடைய சுபாவத்தை குறித்து பவுலுக்கு இருந்த நிச்சயத்தை நாம் இதில் பார்க்கிறோம். At least in this particular verse, you will notice how Paul is very much convinced about God's care for our lives. நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் கர்த்தருடைய பராமரிப்பை குறித்து பவுலடியார் நன்றாக நிச்சயத்தோடு இருந்தார். It speaks about Paul's intimacy with Jesus. கிறிஸ்துவோடு அவருக்கு இருந்த அந்த உறவை நாம் பார்க்கிறோம். How he has known him so well, so personally well. இயேசுவை அவர் நன்றாக அறிந்திருந்தார். In another place he goes like this, I know the one in whom I have believed. நான் நம்பியிருக்கிறவர் இன்னார் என்று அறிவேன் என்று கூறுகிறார். So out of his personal intimacy with Jesus, Paul is able to come up with this beautiful phrase, we know about God's care for our lives. தேவனோடு அவருக்கு இருந்த அந்த தொடர்பின் மூலமாக அவர் இந்த இடத்தில் அந்த நிச்சயத்தோடு அறிந்திருக்கிறோம் என்று கூறுகிறார். Of course, as God's children, there are many things that we don't know. தேவனுடைய பிள்ளைகளாகிய நமக்கு அநேக காரியங்களை நாம் அறியாமல் இருக்கிறோம். We don't know what's going to happen tomorrow. நாளைக்கு என்ன நடக்க போகிறது என்று நமக்கு தெரியாது. That's what James says. அதுதான் யாக்கோபு கூறுகிறார். We don't know what's going to happen tomorrow. நாளைக்கு என்ன நடக்க போகிறது என்று நமக்கு தெரியாது. Also, we don't know when the Lord is going to come. தேவன் எப்பொழுது வரப்போகிறார் என்று நமக்கு தெரியாது. There are many things that we don't know. அநேக காரியங்கள் நமக்கு தெரியாது. But there are things that we should know.
ஆனால் சில காரியங்களை நாம் நன்றாக அறிந்திருக்க When வேண்டும். it comes to God's caring nature for our lives, we must be deeply convinced and we know for sure that God is a good God. கர்த்தர் ஒரு நல்ல தேவனா இருக்கிறார் என்றும் அவருடைய அந்த பராமரிக்கும் சுபாவத்தை குறித்து நாம் நம்பிக்கை உள்ளவர்களா இருக்க வேண்டும். We should never be a doubting Christian when it comes to declaring God's care for our lives. கர்த்தருடைய நம்முடைய வாழ்க்கை குறித்ததான கர்த்தருடைய பராமரிப்பை குறித்து நமக்கு சந்தேகமே வரக்கூடாது. And I want us to read one more verse from the Bible. இன்னொரு வசனத்தை நாம் வாசிப்போம். Peter goes like this. 1 Peter chapter 5 verse 7. 1 பேதுரு 5:7 வசனத்தை நாம் வாசிப்போம். He says, "Cast all your care upon him because he cares for you." அவர் உங்களை விசாரிக்கிறவரானபடியால் உங்கள் கவலைகள் எல்லாம் அவர் மீது வைத்து விடுங்கள். Cast all your care upon him because he cares for you. அவர் உங்களை விசாரிக்கிறவரானபடியால் உங்கள் கவலைகளை எல்லாம் அவர் மேல் வைத்து விடுங்கள். Peter is very clear about who our God is. பேதுருக்கு நன்றாக தெரிந்தது நம்முடைய தேவன் யார் என்று. God is a God who cares for us. தேவன் நம்மளை குறித்து அக்கறை உள்ள தேவனாய் இருக்கிறார். That's his nature. அது அவருடைய சுபாவம். That's part of who he is. அதுதான் தேவன். He's a caring God. அவர் நம்மளை குறித்து அக்கறை உடையவராய் இருக்கிறார். So he is just cast all your cares upon him. அவர் மீது எல்லாவற்றையும் வைத்து விடுங்கள், கவலையெல்லாம் வைத்து விடுங்கள் என்று கூறுகிறார். So in our Christian life there are many things that we are very uncertain about. நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் अनेक காரியங்கள் நமக்கு புரியாத காரியங்கள் உண்டு. We are uncertain about many things that's going to happen in the days to come. வருகிற நாட்கள்ல நடக்க போற காரியங்களை குறித்து நமக்கு ஒரு நிச்சயம் கிடையாது. It's like we are almost uncertain about the immediate, but we are always certain about the ultimate. நம்மளுக்கு இமிடியேட்டா நடக்க போற காரியங்களை குறித்து अनेक காரியங்கள் நமக்கு தெரியாது, ஆனால் இறுதியில் நடக்க போற காரியம் நமக்கு நன்றாக தெரியும். For example, even there are things that are happening right now in our lives about which we don't have proper understanding. We don't know why they are happening the way they are happening. ஒருவேளை நம்முடைய வாழ்க்கையில இப்பொழுது நடந்து கொண்டிருக்கிற காரியங்கள் ஏன் இப்படி நடக்கிறது என்று நமக்கு புரியாமல் இருக்கலாம். But we are very certain about the ultimate, the end of all these things are going to be good for us. இந்த காரியத்தின் எல்லாத்துடைய முடிவும் நன்மையானது என்பதை குறித்து நாம் எல்லாரும் நிச்சயித்திருக்கிறோம். Because that's the promise we see from this verse here. அதுதான் இந்த வசனத்திலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்கிறோம். All things work together for good to those who love God. தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறது. So Paul says all things. எல்லா காரியங்களும் We know நமக்கு தெரியும். all things work together. எல்லாம் சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறது. So the first phrase in this particular verse speaks about the assurance of God's good care for our lives. இந்த வசனத்தின் முதல் பகுதி எதை காண்பிக்கிறது என்றால் கர்த்தர் நம்மேல் வைத்திருக்கிற அவருடைய கரிசனையை காண்பிக்கிறது. Let's read the verse again. அந்த வசனத்தை நாம் மீண்டுமாய் We வாசிப்போம். know that all things work together for good. நாம் சகலமும் அன்றியும் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற தேவனுடைய சித்தத்தின்படியே ஒரு நிமிஷம் ரோமன் 8:28 மீண்டும் சொல்லுவோம். அன்றியும் அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களாய் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறது என்று அறிந்திருக்கிறோம். Amen. Those who love God were the called according to his purpose. தேவனை நேசிக்கிறவர்கள், தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்கள் அவரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள். He says all things. எல்லா It காரியங்களும் speaks about the totality of God's care. கர்த்தருடைய பராமரிப்பின் முழுமையை குறித்து அவர் பேசுகிறார். We know that all things work together for good. சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறது என்று அறிந்திருக்கிறோம். It doesn't say that, almost all things. ஒரு சில காரியங்கள் என்று அவர் சொல்லவில்லை. He says all things. எல்லா காரியங்களும் சகலமும். The Greek word used here is panta, கிரேக்க மொழியிலே இது பாண்டா என்று அழைக்கிறார்கள். which means all things, all. அப்படி என்றால் சகலமும். It's like you draw a circle and within that circle every event that pertain to life falls. ஒரு வட்டத்தை நாம் வரைந்து நம்முடைய வாழ்க்கையின் எல்லா காரியங்களும் அதுக்குள்ளாக அடக்கி வைப்பது போல. Every aspect of our life. நம்முடைய வாழ்க்கையின் எல்லா காரியங்களும் அதுக்குள் அடங்கி இருக்கிறது. Every happening. அதில் நடக்கிற ஒவ்வொரு அனுபவமும். Good things, bad things. நல்ல காரியங்கள், தீய காரியங்கள். Brighter things and dark things. நல்ல வெளிச்சமான காரியங்கள், இருளான காரியங்கள். Things that we understand, things that we don't understand. புரிகிற காரியங்கள், புரியாத காரியங்கள். That's why Paul says all things. அதனால்தான் பவுலடியார் சகலமும் என்று கூறுகிறார். He's not saying only good things work together for good. நல்ல காரியங்கள் தான் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடைபெறும் என்று பவுல் கூறவில்லை. Nor is he saying only the things that we pray about will work together for good. நாம் ஜெபிக்கிற காரியங்கள் மாத்திரம் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடைபெறும் என்றும் அவர் சொல்லவில்லை. He's saying all things. அவர் அதனால்தான் சகலமும் என்று The கூறியிருக்கிறார். times of our need, the times of our abundance,
Those are all good things. They will all work together for something good. நாம் தேவையில் இருக்கிற நாட்கள், நாம் பரிபூர்ணமா இருக்கிற நாட்கள் எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு நன்மைக்கு ஏதுவாக நடைபெறும். Times of health, times of sickness, times of adversity, times of prosperity, all things work together for good. நாம் சோர்வாக இருக்கிற நேரம், பலவீனத்தோடு இருக்கிற நேரம், பலமா இருக்கிற நேரம், எல்லா காரியங்களுமே சேர்ந்து நன்மைக்கு ஏதுவாக நடைபெறும். Someone said like this, all means all. That's all means. All என்றால் அது முழுமையான காரியங்கள் அதுதான். All means all, right? So there's nothing excluded. அதிலிருந்து எதையுமே எடுக்க முடியாது. So this morning, as a child of God, if you're wondering about some things that are happening in your life, you don't know why they're happening, and you don't know why God has allowed them, I want you to understand, even those things that you don't understand anything about, God is able to use them for something beautiful in the end. ஒருவேளை இன்றைக்கும் தேவ ஜனங்களே, ஒருவேளை உங்க வாழ்க்கையில நடைபெறுகிற காரியங்கள் ஏன் என்று ஒருவேளை புரியாமல் கலக்கத்தோடு நீங்க இருப்பீர்கள் என்றால், ஒன்றை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். கர்த்தர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அவர் அனுமதித்திருக்கிற எல்லா காரியமுமே நன்மைக்கு ஏதுவாக தான் அவர் அனுமதித்திருக்கிறார். You look at the same chapter in a few other verses in the same chapter, like for example verse number 37, Paul says, "Yet in all these things we are more than conquerors through him who loved us." 37வது வசனத்தில் நாம் பார்க்கிறோம், இவை எல்லாவற்றிலேயும் நாம் நம்மில் அன்பு கூறுகிறவராலே முற்றும் ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்களாய் இருக்கிறோம். In all things we are more than conquerors. முற்றிலும் ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்களாய் இருக்கிறோம். It could be any sickness this morning. அது ஏதாவது ஒரு சுகவீனமா இருக்கலாம். It could be any good thing or bad thing. அது நல்ல காரியமா இருக்கலாம், தீய காரியமா இருக்கலாம். Paul says in all things we are more than conquerors. நாம் முற்றிலும் ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்களாய் இருக்கிறோம். If you look at verses 35 and then verses 38 through 39, you will see how Paul is listing a number of things. In all that we can be more than conquerors. 35வது வசனத்திலிருந்து நாம் பார்ப்போம் என்றால், பவுலடியார் இங்கே ஒரு லிஸ்ட் போடுகிறார், என்னென்ன காரியத்துல நாம் ஜெயமுள்ளவர்களாய் வாழ முடியும் என்று. Verse 35 goes like this: "Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword?" Verse 38 to 39, "For I am persuaded that neither death nor life nor angels nor principalities nor powers nor things present nor things to come nor height nor depth nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord." தமிழில் 36, 38, 39, கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு நம்மை பிரிப்பவன் யார்? உபத்திரவமோ, வியாகுலமோ, துன்பமோ, பசியோ, நிர்வாணமோ, நாசமோசமோ, பட்டயமோ, மரணமானாலும் ஜீவனானாலும் தேவதூதர்களானாலும் அதிகாரங்களானாலும் வல்லமைகளானாலும் நிகழ்காரியங்களானாலும் வருங்காரியங்களானாலும் உயர்வானாலும் தாழ்வானாலும் வேறு எந்த சிருஷ்டியானாலும் நம்முடைய கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இயேசுவில் உள்ள தேவனுடைய அன்பை விட்டு நம்மை பிரிக்க மாட்டாது என்று நிச்சயித்திருக்கிறேன். Hallelujah. Hallelujah. Beautiful scriptures here. அழகான வசனத்தை நாம் கேட்டோம். Here Paul explains to us, where does Christian victory really lie? கிறிஸ்தவர்களுடைய வெற்றி எங்கே இருக்கிறது என்பதை குறித்து பவுலடியார் இங்கு கூறுகிறார். Christian victory lies not in letting our circumstances define God's love for us. கிறிஸ்தவ வெற்றி எதில் இருக்கிறது என்றால், நம்முடைய சூழ்நிலைகள் கர்த்தருடைய அன்பு நம் மீது இருக்கிற அந்த அன்பை அதை நிர்ணயிக்க விடக்கூடாது. Our circumstances that we go through, be it good or bad, we should never allow them to define the way we look at God's love for our lives. கர்த்தருடைய அன்பு நம்முடைய வாழ்க்கையில் அவர் வைத்திருக்கிற அந்த அன்பை நம்முடைய சூழ்நிலைகளால் நாம் அதை நிர்ணயித்து விடக்கூடாது. In these verses we see numerous occasions or events that could happen in a man of God or a woman of God's life, through which he says we can be more than conquerors. எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் எது நடந்தாலும், தேவனுடைய மகனுக்கோ மகளுடைய வாழ்க்கையிலோ என்ன நடந்தாலும், இதன் மூலம் நம் கர்த்தருடைய அன்பை நாம் மட்டுப்படுத்தி விடக்கூடாது. As God's people, we go through every one of these situations in life. கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாகிய நாம் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் கூடாய் நாம் கடந்து செல்வோம். We go through bad times and good times. நல்ல நேரங்களும் இருக்கும், தீய நேரங்களும் இருக்கும். Times of being in abundance, times of being in need.
அநேக பரிபூர்ணமா இருப்போம், தேவையில இருப்போம். Times of being rightly understood by people, times of being misunderstood by people. சரியாக ஜனங்களால் நாம் புரிந்து கொள்ளப்படுவோம், சில வேளையில மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணப்படுவோம். There are times we are falsely accused by people. சில வேளைகள் நம்மை தவறாக அவர்கள் குற்றப்படுத்துவார்கள். There are times we are being rejected by people. ஜனங்கள் நம்மளை ரிஜெக்ட் பண்ணுவாங்க. But Paul says in all these things we can be more than conquerors through Christ who loves us. இவை எல்லாவற்றிலேயும் நாம் நம்மில் அன்பு கூறுகிறவராலே முற்றும் ஜெயம் கொள்கிறவர்களா இருக்கிறோம். In other words, as long as we are convinced of God's love for us, God's good care for our lives, none of these things can ever move us. இப்படிப்பட்ட எந்த ஒரு காரியமும் கர்த்தருடைய அன்புல விட்டு நம்மை பிரிக்கவே முடியாது என்று பவுல் கூறுகிறார். So all things எல்லா காரியங்களும் work together for good. நன்மைக்கு ஏதுவாக நடைபெறுகிறது. The idea is that all things do not happen on their own. எல்லா காரியங்களும் தானாகவே நம்முடைய வாழ்க்கையில் நடைபெறுவதில்லை. There is a God behind all things who is working, who is the prime mover of things. நாம் இந்த காரியங்களுக்கு பின்பாக ஒருவர் வேலை செய்து கொண்டே இருக்கிறார், அவர்தான் நம்முடைய தேவன். When Paul says all things work together, he simply means all things are being work by God. சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக என்று பவுலடியார் இங்கு கூறுவதற்கு அர்த்தம் என்னவென்றால் எல்லா காரியத்தையும் கர்த்தர் நன்மைக்கு ஏதுவாக அவர் செய்து கொண்டிருக்கிறார். Though things seem to happen just like that on its own, randomly, as God's children, we can be deeply convinced that God is the one who is causing all the things to happen. சில வேளைகளில் சில காரியங்கள் ஏதோ தற்செயலா நடக்கிறது போல நமக்கு தெரிந்தாலும் தேவ பிள்ளைகளாகிய நாம் ஒன்றில் நாம் நிச்சயத்தோடு இருக்க வேண்டும். இதற்கு பின்பாக கர்த்தர் ஒரு கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறார். All things may not be good. எல்லா காரியங்களும் நன்மையாக இருக்காது. Many things happen in our lives. அநேக காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நடைபெறும். For example, I cannot say cancer is a good thing. கேன்சர் ஒரு நல்ல காரியம் என்று நான் சொல்ல மாட்டேன். It's a bad thing. அது ஒரு மோசமான காரியம். It's a scary thing. அது ஒரு பயப்படக்கூடிய ஒரு காரியம். There are many bad things happen in this world. அநேக தீய காரியங்கள் இந்த உலகத்தில் நடைபெற்று கொண்டே இருக்கிறது. So we can never say that all things are good things. எல்லாமே நல்ல காரியங்கள் என்று நம்மால் கூற முடியாது. But behind everything there is a God who is moving, who can work it out for something good in the end. இதற்கு பின்பாக ஒரு தேவன் ஒரு காரியத்தை செய்து கொண்டே இருக்கிறார். இப்பொழுது அது ஒரு தீமையாக இருக்கிற காரியங்கள் கூட அதை முடிவில் கர்த்தர் நன்மையாக மாற்றி தர முடியும். He says all things work together. சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடைபெறுகிறது. It is mentioned in present tense. அது நிகழ்காலத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. It's an ongoing activity. அது தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டே இருக்கிற ஒரு காரியம். God is working. கர்த்தர் அதை கிரியை செய்து கொண்டே இருக்கிறார். So it's a statement of faith to declare that all things, behind all things there is a God working who will turn everything around for good. இது ஒரு விசுவாசமாக நாம் சொல்ல வேண்டிய ஒரு காரியம். எல்லா காரியத்துக்கு பின்பாகவும் தேவன் ஒரு கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறார். It's not a statement of fate, thinking all things work the way they work, we have no control over it. ஏதோ ஒரு ஃபேட் நம்முடைய தலையெழுத்து என்று சொல்லி நாம் நினைக்கிற ஒரு காரியம் இல்லை. இது கர்த்தர் செய்து கொண்டிருக்கிற ஒரு காரியம். God is providentially overruling every event that happens in our lives. கர்த்தர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நடக்கிற ஒவ்வொரு காரியத்தின் மேலும் அவர் ராஜரீகம் செய்து கொண்டிருக்கிறார். He has control. அவருக்கு எல்லாவற்றின் மீதும் ஒரு கண்ட்ரோல் உள்ளது. He directs our path. நம்முடைய வழிகளை அவர் செவை பண்ணுகிறார். Right, as he leads us, he directs everything that comes our way. நம்முடைய வழிகளில் வருகிற எல்லா காரியத்தையுமே கர்த்தர் அவர் சரி செய்து கொண்டிருக்கிறார். I want us to read one more verse from the Bible. இன்னொரு வசனத்தை நாம் வாசிப்போம். Proverbs chapter 3 verse 5. நீதிமொழிகள் 3வது அதிகாரம். I'm sure all of us know this verse by heart. நம்ம எல்லாருக்கும் இது மனப்பாடமாக தெரிந்த ஒரு வசனம். It goes like this: trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding. In all your ways acknowledge him and he will direct your path. Okay, actually verses 5 and 6. உன் சுய புத்தியின் மேல் சாயாமல் உன் முழு இருதயத்தோடும் கர்த்தரில் நம்பிக்கையாயிருந்து உன் வழிகளில் எல்லாம் அவரை நினைத்துக்கொள், அப்பொழுது அவர் உன் பாதைகளை செவ்வையார். King Solomon is asking us to trust in the Lord with all our heart. சாலமன் ராஜா நம்முடைய முழு இருதயத்தோடு கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கையா இருக்க வேண்டும் என்று கூறுகிறார். As we journey through different situations in life, he is asking us to depend on God. நாம் வாழ்க்கையின் பல வித பாதைகளில் நாம் கடந்து செல்லும் பொழுது நாம் கர்த்தரையே சார்ந்து இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். Don't lean on your own understanding. உன் சுய புத்தியின் மேல் சாயாதீர்கள். In all your ways acknowledge him. வழிகளில் எல்லாம் கர்த்தரை நாம் நினைத்துக் கொள்ள வேண்டும். Know that God is in control. கர்த்தர் எல்லா காரியத்தையும் அவர் கண்ட்ரோலுக்குள்ள வைத்திருக்கிறார். It doesn't matter what happens to you on the way. போற வழிகள்ல என்ன நடந்தாலும் சரி. Your path might be straight or sometimes crooked.
அது ஒருவேளை நேரான பாதையா இருக்கலாம் அல்லது அது கோணலான பாதைகளா இருக்கலாம். You might find some obstacles on the path. போற வழியில சில தடை கற்களை நாம் சந்திக்கலாம். As long as you keep your trust in God, lean on to Him, He is going to be in control of everything that happens. கர்த்தர் மேல் நாம் சார்ந்திருந்து நம்மளுடைய சுய பலத்தின் மேல் சாயாமல் நாம் செல்லும் பொழுது கர்த்தர் நம்மை நடத்தி செல்வார். It says He will direct your path. அவர் நம்முடைய பாதைகளை செவ்வைப்படுத்துவார். So there's a personal God behind all the things that happen in our lives. நம்முடைய வாழ்க்கையில் நடக்கிற எல்லா காரியத்துக்கு பின்பாகவும் நம்மளோடு தொடர்புடைய ஒரு தேவன் இருக்கிறார். And God is causing all those things to to work out something beautiful in the end. நம்மளுடைய வாழ்க்கையில இறுதியில ஒரு நன்மையான காரியம் நடைபெறுவதற்காக இந்த காரியங்களை எல்லாம் அவர் அனுமதிக்கிறார். He is, in other words, orchestrating all those events. அவரே இந்த காரியத்தை எல்லாம் அவர் செய்து கொண்டிருக்கிறார். He is providentially caring for every detail over our lives. நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற ஒவ்வொரு காரியத்தின் மேலும் அவர் கண்ணோக்கமா இருக்கிறார். Every happening is under His control. ஒவ்வொரு காரியமுமே அவருடைய கண்ட்ரோல் கீழாக தான் இருக்கிறது. So we've seen the assurance of God's care. நாம் கர்த்தருடைய பராமரிப்பின் நிச்சயத்தை நாம் பார்த்தோம். And then the totality of God's care. கர்த்தருடைய பராமரிப்பின் முழுமையை நாம் பார்த்தோம். Because all things are under His care. எல்லா காரியங்களும் அவருடைய கேர் கீழாக உள்ளது. Let's look at the third facet here. மூணாவது காரியத்தை நாம் பார்ப்போம். And it talks about the combination of God's care. கர்த்தருடைய பராமரிப்புல இருக்கிற அந்த ஒரு காம்பினேஷனை நாம் பார்க்க போறோம். Paul says we know all things work together. சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறது என்று பவுல் கூறுகிறார். Things are being put together. அநேக காரியங்களை சேர்த்து போடுகிறோம். If you look at the Greek Bible, the Greek word for those two words work together is synergeo. கிரேக்க பதத்திலே இதற்கு சுனேகேயோ என்று சொல்லுகிறோம். From which comes the word synergy or synergism. அதிலிருந்து தான் சினர்ஜி என்ற வார்த்தை வருகிறது, ஆங்கில வார்த்தை. Synergy is the interaction of more than one thing. சினர்ஜி என்பது ஒரு பொருளுக்கு மேலாக பல பொருட்கள் சேர்க்கப்படுவது. It's a combination of two or more things. ரெண்டு காரியங்களுக்கு மேலான காரியங்கள் சேர்க்கப்படும் பொழுது சினர்ஜி ஆகிறது. It's the working together of various elements, which will give an effect or a product which will be much greater than the sum of all the ingredients separately. அநேக பொருட்கள் தனிப்பட்ட முறையில் கிரியை செய்தால் அது எப்படி இருக்குமோ அதை காட்டிலும் அது எல்லா பொருளும் சேர்ந்து ஒரே பொருளாக மாறும் பொழுது அதனுடைய பலன் அதிகமா இருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். It's greater than this, the sum of each element acting together. ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டும் தனியாக வேலை செய்வதை காட்டிலும் அது சேரும் பொழுது it's the greater than the sum of each element acting separately. தனித்தனியாக வேலை செய்வதை காட்டிலும் சேரும் பொழுது அதனுடைய பலன் அதிகமா இருக்கிறது. And it's more than the sum. It's a combined effect, combination of all things working together. அதெல்லாம் சேரும் பொழுது அதுல ஒரு பெரிய வல்லமையை நாம் பார்க்கிறோம். We see God kind of superintends the mixture of all things. கர்த்தர் தான் இந்த காரியத்தை எல்லாம் சேர்த்து போடுகிறார். For example, salt is good, right? நமக்கு தெரியும் உப்பு நல்லதுதான். It enhances taste. அது நல்ல சாப்பாட்டுக்கு நமக்கு நல்ல சுவை கொடுக்கிறது. But if you look at the combination of the chemicals and salt, if you look at them separately, those separate elements could be sometimes harmful. அந்த உப்புல இருக்கிற காரியம் ரெண்டு காரியம் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. அது தனித்தனியாக அதை நாம் பார்ப்போம் என்றால் அது உடம்புக்கு நல்ல ஒரு பொருள் அல்ல. Salt is basically a composition of two chemicals, sodium chloride. உப்புல என்ன இருக்கிறது என்றால் சோடியமும் குளோரைடும் இருக்கிறது. Sodium chloride in its pure elemental form is very poisonous. அது தனிப்பட்ட முறையில் அதை நாம் பார்ப்போம் என்றால் அது நம்முடைய உடம்புக்கு நல்ல பொருள் அல்ல. Too much of sodium can be toxic, can be harmful, can kill our lives. அதிகமான சோடியம் மாத்திரம் நம்முடைய உடம்புல இருந்தாலும் அது நம்ம உடம்புக்கு நல்லது கிடையாது. Similarly, too much of chlorine can become toxic, can be harmful to our bodies. அதிகமான குளோரின் நம்முடைய சரீரத்துல இருந்தாலும் அது நமக்கு பாதிப்பை தரும். Two poisons coming together in the right measure, the combined effect is something good. It enhances the taste of our food. அந்த ரெண்டு பொருளும் ஆனால் சேர்க்கப்படும் பொழுது பாருங்க அது ஒரு அழகான ஒரு பொருளாக ஒரு உப்பாக நம்முடைய சரீரத்துக்கு பயன்படக்கூடிய ஒரு பொருளாக மாறுகிறது. That's synergy. அதுதான் சினர்ஜி. Paul says all things work together. பவுலடியார் அதனால் தான் சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடைபெறுகிறது என்று கூறுகிறார். Let me tell you another example here. இன்னொரு எக்ஸாம்பிளை நாம் பார்ப்போம். Think about chocolate cake. நல்ல சாக்லேட் கேக்கை யோசித்துக்கொள்ளுங்கள். It's terrific in its taste, right? அது நல்ல சுவை உள்ளது. But think of the ingredients, the individual ingredients that go into chocolate cake. சாக்லேட் கேக்குள்ளாக போகிற அந்த தனிப்பட்ட பொருட்களை நாம் பார்ப்போம். What do we have? அதுல என்னெல்லாம் நம்ம ஆட் பண்றோம்? We have baking soda,
பேக்கிங் சோடா போடுறோம், baking powder, பேக்கிங் பவுடர், flour, மாவு சேர்க்கிறோம், and then we have raw eggs. பச்சை முட்டை போடுறோம். Can you imagine tasting these, individual ingredients? Even cocoa powder. கொக்கோ பவுடர் சேர்க்கிறோம். Can you imagine tasting them as individual ingredients? தனித்தனியாக இந்த பொருட்களை நீங்க சுவைத்து பார்த்திருக்கிறீர்களா? Except for sugar, even sugar is harmful if you take it too much in quantity. Everything is harmful. Everything tastes terrible. இதுல இருக்கிற அந்த ஒவ்வொரு பொருளா நம்ம தனித்தனி பொருளாக நாம் சாப்பிட்டு பார்ப்போம் என்றால் அதெல்லாம் ரொம்ப கேவலமாக இருக்கும். ஆனா சுகர் மாத்திரம் நமக்கு நன்றாக இருக்கும். But when they are mixed in proper measure and laid into the oven and then baked and laid to cool down, it becomes a terrific chocolate cake. அதனால இதே இன்கிரிடியன்ட்ஸை நம்ம சரியான முறையில மிக்ஸ் பண்ணி அதை நம்ம அவன்ல வைத்து எடுத்து கூல் பண்ணி நம்ம சாப்பிட்டு பார்த்தோம் என்றால் அது சுவை அதிகமாக இருக்கிறது. That is the synergism happening. அதுதான் சினர்ஜி. Paul says we know that all things work together. பவுலடியார் இதுதான் சொல்கிறார், சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறது என்று நாம் அறிந்திருக்கிறோம். He's speaking about God's chemistry here. இங்க தேவனுடைய கெமிஸ்ட்ரியை குறித்து தான் பவுலடியார் கூறுகிறார். All things work together for good to those who love God. அன்றியும் அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களாய் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக So this morning, if you and I were to look at separate incidents that are happening in our lives, some of them may be very evil, very bad. நம்முடைய வாழ்க்கையில நடக்கிற சில காரியங்களை நாம் பிரித்து நாம் பார்ப்போம் என்றால் சில காரியங்கள் ரொம்ப கொடுமையான காரியங்களாக இருக்கலாம். It could be some kind of sickness, அது ஒரு வியாதியா இருக்கலாம், a loss in your business, உங்க பிசினஸ்ல ஒரு லாஸ் நடந்திருக்கலாம், or the problems that you probably encountered for a period of time in your family. உங்க குடும்ப வாழ்க்கையில ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கலாம். You come through different situations in life. நம்முடைய வாழ்க்கையில अनेक காரியங்கள் வழியாக நாம் கடந்து வருகிறோம். If you look at them, as an individual happening, as an event, separate event, it might be very harmful, very bad in itself. நம்ம அத தனியாக நாம் எடுத்து பார்ப்போம் என்றால் அது ஒரு மோசமான ஒரு காரியமாக தான் இருக்கும். But Paul says, behind all these incidents, there is a God who is causing the synergism to happen, who is mixing all things together to bring about something beautiful in the end. இதுதான் பவுலடியார் இங்கு கூறுகிறார், இதற்கு பின்பாக ஒரு தேவன் எல்லா காரியத்தையும் ஒன்று சேர்த்து ஒரு அழகான பொருளாக அவர் வணிந்து கொண்டிருக்கிறார். At this point I want to mention, maybe there were times in your life when you went away from the will of God, you did some things that were against God, but if you would turn back to God, even those wasted moments, God is able to use them for a good reason, for a good purpose. நீங்கள் ஒருவேளை கர்த்தரை விட்டு பின்மாற்றம் அடைந்து நீங்கள் அவரை விட்டு வழிவிலகி சென்றிருந்தால் கூட மீண்டுமாய் நீங்க தேவனிடத்தில் வந்து மன்னிப்பு கேட்டு அவரிடத்தில் நீங்க வரும்பொழுது அவருடைய சித்தத்துக்குள்ளாய் நீங்கள் வரும்பொழுது கர்த்தர் அந்த காரியங்களையும் அவர் மாற்றி அதை நன்மைக்கு ஏதுவாக முடிக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். God's chemistry has a place even for our failures sometimes. கர்த்தருடைய கெமிஸ்ட்ரியில நம்முடைய ஃபெயிலியர் கூட இடம் உண்டு. He's able to even mix them together, and then to bring about something wonderful, good in the end. அதை கூட அவர் சேர்த்து பிணைந்து அது ஒரு நல்ல பொருளாக மாற்ற அவரால் கூடும். So that speaks about God, the combination of God's care. அதுதான் கர்த்தருடைய பராமரிப்பின் வல்லமை நாம் பார்க்கிறோம். We've seen the assurance of God's care, கர்த்தருடைய பராமரிப்பின் நிச்சயத்தை நாம் பார்த்தோம், the totality of God's care, கர்த்தருடைய பராமரிப்பின் முழுமையை நாம் பார்த்தோம், the combination of God's care, கர்த்தருடைய பராமரிப்பில் சேர்க்கப்படுகிற காரியங்களை பார்த்தோம். And we want to move down the scripture and see the climax of God's care. இறுதியாக நாம் பார்க்க போவது கர்த்தருடைய பராமரிப்பில் இருக்கிற கிளைமாக்ஸ், அதாவது இறுதி காரியம். Yeah, the climax, not the last point, the climax of God's care. கர்த்தருடைய பராமரிப்பின் முடிவை நாம் பார்க்கிறோம். Maybe you can say உச்சகட்டம். Climax of God's care. We know all things work together for good. சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறது என்று அறிந்திருக்கிறோம். Notice the word for good. நன்மைக்கு ஏதுவாக. God is always working toward a supreme good. கர்த்தர் எல்லா காரியத்தையுமே நன்மைக்கு ஏதுவாக தான் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். In other words, that good is defined by God. அந்த நன்மை என்னவென்று கர்த்தர் தான் அதை நிர்ணயிக்கிறார். The end that God intends is always good for us. கர்த்தருடைய அந்த முடிவான காரியம் அது நன்மையாக தான் இருக்கிறது. Someone said like this. ஒருவர் இப்படியாக கூறினார், God allows what he hates to accomplish what he loves. கர்த்தர் அவருக்கு பிடிக்காத காரியத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில் அனுமதித்து அவர் சிறந்த காரியத்தை செய்து முடிக்கிறார். God allows what he hates to accomplish what he loves to accomplish in the end.
சில அவர் பிடிக்காத காரியத்தை நம்முடைய வாழ்க்கைக்குள்ளாய் அவர் அனுமதித்து அவர் விரும்புகிற காரியத்தை அவர் நிறைவேற்றுகிறார். Sometimes God allows a storm into our lives. சில வேளைகளில் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு போராட்டத்தை அனுமதிக்கிறார். And we pray about it. அதுக்காக நாம் ஜெபிக்கிறோம். But the storm doesn't seem to calm down. ஆனால் அந்த புயலானது அது அடங்கவே மாட்டேங்குது. Sometimes God does not calm the storm, but He just calms us through the storm. சில வேளைகளில் கர்த்தர் அந்த புயலை அடக்குவதில்லை, அந்த புயல் மூலமாக நம்மை அவர் வந்து அடக்குகிறார். Through the storm, He helps us to to kind of quieten ourselves. Stay still in His presence, to understand that God is in control. அந்த புயல் போன்ற சூழ்நிலை வழியா நாம் கடந்து செல்லும் பொழுதும் கர்த்தர் யார் என்பதை நாம் நம்மையே அமைதிப்படுத்தி அறிந்து கொள்ள அவர் உதவுகிறார். In other words, no pain that we ever go through in life is a waste, as a waste thing by God. நாம் கடந்து செல்கிற எந்த ஒரு வலியோ எந்த வேதனையோ கர்த்தருடைய பார்வையில ஒரு வேஸ்டானது கிடையாது. In God's economy, nothing is a waste. கர்த்தருடைய எக்கானமில எதுவுமே வேஸ்டானது கிடையாது. Might be going through a painful situation this morning. இந்த காலைவேளையில நீங்க ஒரு கடினமான பாதைக்குள்ள நீங்க கடந்து செல்லலாம். Remember, God is over it. அதற்கு மேலாக கர்த்தர் இருக்கிறார். God is able to work it out for something good in the end. அதுக்கு இறுதியாக கர்த்தர் நன்மையாக மாற்றி முடிப்பார். He always causes everything to work together for our ultimate good. கர்த்தர் எல்லாவற்றையும் நம்முடைய இறுதி நன்மைக்காக அவர் செய்து முடிக்கிறார். What is that good? அந்த நன்மை என்ன? If you look at verse number 29. 29வது வசனத்தை பார்ப்போம். Paul says, for whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. தம்முடைய குமாரன் அநேக சகோதரருக்குள்ளே முதற் பேரானவனாய் இருக்கும் பொருட்டு தேவன் எவர்களை முன்குறித்தாரோ அவர்களை தமது குமாரனுடைய சாயலுக்கு ஒப்பாயிருப்பதற்கு முன்குறித்திருக்கிறார். That's the ultimate good. அதுதான் இறுதியான நன்மை. That He might be predestined to be conformed to the image of His Son. தன்னுடைய குமாரனுடைய சாயலுக்கு ஒப்பாயிருக்க நம்மை முன்குறித்திருக்கிறார். If you look at verse number 18 in the same chapter, Paul says, for I consider the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. 18வது வசனத்தில் நாம் பார்க்கிறோம், ஆதலால் இக்காலத்து பாடுகள் இனி நம்மிடத்தில் வெளிப்படும் மகிமைக்கு ஒப்பிடத்தக்கவைகள் அல்லவென்று எண்ணுகிறேன். What is that glory? அந்த மகிமை என்ன? The glory of becoming like Jesus Himself. அந்த மகிமை என்ன? கிறிஸ்துவை போல நாம் மாறுவது. So everything that happens, God is using His divine care, using it to work out the very image of God, the very image of His Son Jesus Christ in and through our lives. நம்முடைய வாழ்க்கையில் நடக்கிற ஒவ்வொரு காரியமே எதற்காக தேவன் அனுமதிக்கிறார் என்றால் அவருடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் சாயலை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று. That's why when we look back and see the path that we come through, even the sufferings that we had in the past, we can always testify that God had His ultimate good even in that. நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் திரும்பி பார்க்கும் பொழுது நாம் கடந்து வந்த ஒவ்வொரு ஒரு சஃபரிங் பீரியட்லயும் நாம் திரும்பி பார்ப்போம் என்றால் கர்த்தர் அதை கூட ஒரு நன்மைக்காக தான் செய்தார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்வோம். He wants us to become sweeter and sweeter. நாம் ஒவ்வொரு நாளும் மேலும் இனிமையுடையவர்களாய் மாறும்படியாய் விரும்புகிறார். He wants us to become deeper in Him. அவருக்குள்ளாய் நாம் ஆழமாக செல்ல வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். If you look at what James says in his epistle, he says, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the trial of your faith produces patience. That patience have its perfect work, that you might be complete and entire, lacking nothing. We read that from James chapter 1, verse 2 and 3. என் சகோதரரே, நீங்கள் பலவிதமான சோதனைகளில் அகப்படும் போது உங்கள் விசுவாசத்தின் பரீட்சையானது பொறுமையை உண்டாக்கும் என்று அறிந்து அதை மிகுந்த சந்தோஷமாக எண்ணுங்கள். It's a very funny thing. We can't really look at a sad thing or an evil that happens in our lives to be a joyful thing. இது ஒரு வேடிக்கையான ஒரு வசனம் தான். இது நம்முடைய வாழ்க்கையில நடக்கிற அநேக பிரச்சனைகள் போராட்டங்களை நாம் சந்தோஷமாக எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. It's impossible for us to be happy when a sickness like cancer comes to you. நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒரு கேன்சர் போன்ற ஒரு காரியம் நம்முடைய வாழ்க்கையில வரும் பொழுது அதை நாம் ஜாய்ஃபுல்லாக எடுத்துக்கொள்ளவே முடியாது. You can't say, oh, I have this sickness, I'm so happy today. நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறேன், எனக்கு இந்த வியாதி வந்திருக்குதுன்னு நாம் சொல்ல முடியாது. People think you're crazy. மக்கள் நம்மளை பைத்தியக்காரன் என்று நினைப்பார்கள். But look what James is saying here. ஆனால் யாக்கோபு என்ன சொல்கிறார் பாருங்க. He's saying if you allow these things to mold you and shape you, and you retain the joy of the Lord in your spirit, in the end you'll become complete, entire and lacking nothing. In other words, you become like Jesus Himself. இதில்
யாக்கோபு என்ன சொல்கிறார் என்றால், எப்படிப்பட்ட உபத்திரவங்களை நீங்க உங்க வாழ்க்கையில அனுமதித்து ஆவியானவருக்குள்ளாக நீங்கள் களி கூறும் பொழுது இறுதியில் நம்முடைய வாழ்க்கை என்ன ஆகிறது என்றால் நாம் கிறிஸ்துவை போல மாறுகிறோம். There are many biblical examples in the Bible to understand this truth. இந்த உண்மையை நாம் புரிந்து கொள்வதற்கு வேதத்தில் அநேக சத்தியங்கள் உண்டு. Many people who went through hell on earth, because they trusted in God. But in the end, we see the goodness of God in their lives. வேதத்தில் அநேக பேர் எப்படியாய் நரகத்தை இந்த பூமியிலே அவர்கள் அனுமதித்தாலும் கூட, ஆனால் கர்த்தரை தங்களுடைய வாழ்க்கையில் அவர்கள் அனுமதித்த காரணத்தினால் இறுதியில் அவர்களுக்கு நடந்த காரியத்தை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். And Joseph was one of them. யோசேப்பு அதில் ஒரு நபர். We know how he was misunderstood by his brothers. அவருடைய சகோதரர்கள் அவர்கள் எப்படி தவறாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டார் என்று நான் He அறிந்திருக்கிறோம். was sold by his brothers to the Midianites. அவருடைய சகோதரர்களே அவனை விற்று போட்டார்கள். And the Midianites sold him to the Egyptians. மீதியானியர்கள் அவர்களை எகிப்தியர்களிடம் விற்று And he போட்டார்கள். was a slave in Potiphar's house. அங்க போத்திபாரின் வீட்டில் ஒரு அடிமையாக இருந்தான். And he was again falsely accused of rape by the master's wife. And he was thrown into prison. அவருடைய எஜமாட்டி மூலமாக அவன் தவறாக நடத்தப்பட்டான் என்று பொய் சாட்சி சொல்லப்பட்டு அவன் ஜெயிலிலே போடப்பட்டான். I mean, he went through many sufferings in life for no reason. அநேக உபத்திரவங்களுக்குள்ளாய் அவன் கடந்து சென்றான். But in all that, he kept the joy of the Lord. அவன் எல்லாவற்றின் மத்தியிலும் அவன் கர்த்தருக்குள்ளாய் சந்தோஷமாய் இருந்தான். He never turned his back on God. கர்த்தருக்கு அவன் முதுகை காட்டவே இல்லை. He never lost his integrity. அவனுடைய உத்தமத்திலிருந்தும் அவன் விலகவில்லை. He continued trusting in God. கர்த்தரையே அவன் நம்பி இருந்தான். And because he went through all what he went through, there was a moment in life when he could be trusted by the king to be in a responsible place. He became the second most powerful person on earth. அவன் கடந்து வந்த அந்த எல்லா பாதையிலும் அவன் உண்மையோடு இருந்தபடியினால் ராஜா அவனை நம்பி அந்த முழு தேசத்துக்கும் இரண்டாவது இடத்தில் அவனை வைத்தார். If you look at the book of Genesis chapter 50, you will see at the end of everything that happened, he was able to look at his brothers and say, you guys meant everything for evil, but God turned it around for good. ஆதியாகமம் புத்தகத்தில் நாம் பார்க்கும் பொழுது எப்படியாக யோசேப்பு கூறுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். நீங்கள் எல்லாரும் எனக்கு தீமையை நினைத்தீர்கள், ஆனால் கர்த்தர் எல்லாவற்றையும் நன்மைக்கு ஏதுவாக அவர் மாற்றி முடித்தார் என்று கூறுகிறார். Let's read that verse from Genesis chapter 50 verse 20. ஆதியாகமம் 50வது அதிகாரம் 20வது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம். I would say Genesis chapter 50:20 is Romans chapter 8:28 in the Old Testament, in the book of Genesis. புதிய ஏற்பாட்டில் எப்படி ரோமர் 8:28 இருக்கிறதோ அது போல பழைய ஏற்பாட்டு புத்தகத்தில் அதுக்கான வசனம் ஆதியாகமம் 50:20. Look at the words of Joseph here. யோசேப்புடைய வார்த்தைகளை நாம் பார்ப்போம். You meant it for evil, God meant it for good, to save many people alive as it is this day. நீங்கள் எனக்கு தீமை செய்ய நினைத்தீர்கள், தேவனோ இப்பொழுது நடந்து வருகிறபடியே வெகு ஜனங்களை உயிரோடே காக்கும்படிக்கு அதை நன்மையாக முடிய பண்ணினார். Amen. Amen. Those bad things that happened to to Joseph were synergized by a loving, caring God. So that in the end he could be a blessing to many people. யோசேப்புடைய வாழ்க்கையில் நடந்த அநேக தீமையான காரியங்களுக்கு பின்பாக ஒரு தேவன் வேலை செய்து கொண்டே இருந்தார். எல்லா அந்த தீமையான காரியங்களையும் அவர் இணைத்து சினர்ஜி ஆக அதை மாற்றி இறுதியில் அநேக ஜனங்கள் காக்கப்படும்படிக்கு அதை நன்மையாக முடித்தார். Another example is Job in the Bible. வேதத்தில் இன்னொரு எடுத்துக்காட்டு யோபு. He lost his family. அவருடைய குடும்பத்தை இழந்தான். He lost his health. அவருடைய சரீரத்தை இழந்தான். He lost his bank account. அவனுடைய பேங்க் அக்கவுண்ட் எல்லாமே காலியாயிடுச்சு. He was an empty man. அவனுக்கு ஒன்றுமே இல்லை. But he held on to his integrity. ஆனால் தன்னுடைய உத்தமத்தை அவன் விட்டுவிடவில்லை. The beginning of his sorrow, he thought everything was over. அவனுடைய ஆரம்ப நாட்கள் அவன் நினைத்தான் எல்லாமே முடிந்தது என்று. He said, naked I came and naked will I return. நான் நிர்வாணமாய் பிறந்தேன், நான் நிர்வாணமாய் திரும்ப செல்வேன் என்று கூறினான். He didn't understand everything. அவனுக்கு எல்லா காரியமும் புரியவில்லை. He told God, I don't get everything, Lord. ஆண்டவரே எனக்கு எல்லாம் புரியவில்லையே என்று கூறினான். I've been a man of integrity, a faithful man. Why would all these things happen to me? நான் உத்தமத்திலே நடந்தேனே, எனக்கு ஏன் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் நடக்கிறது? But through that journey of pain and agony, there was a very specific moment when Job could declare something very powerful. ஆனால் அவனுடைய வாழ்க்கையிலும் இறுதியில் யோபு ஒரு அழகான ஒரு வார்த்தையை கூறினதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். And that's Romans 8:28 in the book of Job. யோபு புத்தகத்தில் அதுதான் ரோமர் 8:28. Let's read the words of Job here. யோபுடைய வார்த்தைகளை நாம் பார்ப்போம். Job 23 verse 10. 23வது அதிகாரம் 10வது வசனம். But he knows the way that I take. He knows the way that I take. When he has tested me, I will come forth as gold. நான் போகும் வழியை அவர் அறிவார், அவர் என்னை சோதித்த பின் நான் பொன்னாக விளங்குவேன். In other words, Job is saying, as long as I lean into God
in all my path, God is in control. நான் அவரையே சார்ந்து என்னுடைய வழிகளில் நான் செல்லும் பொழுது கர்த்தர் என்னுடைய பாதைகள் மீது ஒரு கண்ட்ரோல் வைத்திருக்கிறார் என்பதை அறிந்திருந்தார். He knows the path that I take. நான் போகும் வழியை அவர் அறிவார். And he says, when he has tested me, I shall come forth as gold. அவர் என்னை சோதித்த பின் நான் பொன்னாக விளங்குவேன். What a powerful statement here. எத்தனை வல்லமையுள்ள ஒரு வார்த்தை. When he has tested me. அவர் என்னை சோதித்த பின். Job knew there was a process. There was a process when God was synergizing every evil that was happening in his life to bring about something wonderful. That was, Job shining as a gold in the sight of God. யோபுக்கு நன்றாக தெரிந்தது அநேக இந்த உபத்திரவங்களுக்கு பின்பாக கர்த்தர் ஒரு காரியத்தை செய்து கொண்டே இருந்தார். எல்லாவற்றையும் அவர் சேர்த்து ஒரு நல்ல ஒரு கோல்டு போல தன்னை மாற்றுவதை அவன் புரிந்து கொண்டார். Another beautiful verse in Jeremiah chapter 29 verse 11. எரேமியா 29:11 வசனத்தை I'm sure all of us love this verse and we know this by heart. நமக்கு எல்லாருக்குமே இந்த வசனம் அதிகமாக தெரியும். For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. நீங்கள் எதிர்பார்த்திருக்கும் முடிவை உங்களுக்கு கொடுக்கும்படிக்கு நான் உங்கள் பேரில் நினைத்திருக்கும் நினைவுகளை அறிவேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். அவைகள் தீமைக்கல்ல, சமாதானத்துக்கு ஏதுவான நினைவுகளே. Amen. These are words spoken by Jeremiah the prophet to people of God who were struck in the land of captivity, in the Babylonian captivity. இது எரேமியா தேவ ஜனங்களுக்கு கூறின ஒரு வார்த்தை. அவங்க ஜனங்கள் எல்லாம் அந்த பாபிலோனியர் சிறையிருப்பில் அவங்க மாட்டிக்கொண்டு இருக்கும் பொழுது அவர்களுக்காக எரேமியா தேவ வார்த்தையை பேசினார். People were without any hope. அவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இல்லாமல் இருந்தார்கள். There was no more future for them. எங்களுக்கு எந்த எதிர்காலமும் இல்லை என்று They நினைத்தார்கள். were taken away from their homeland. அவர்களுடைய தேசத்தை விட்டு அவர்கள் பிடிக்கப்பட்டு They சென்றார்கள். were taken away from their temple worship. அவர்களுடைய ஆராதனை வேலைகள் நிறுத்தப்பட்டது. Their temple was gone. அவர்களுடைய ஆலயம் இடிக்கப்பட்டது. Their identity was gone. அவர்களுடைய ஐடென்டிட்டியே இல்லை. Everything that made them who they were was stripped away from them. அவர்கள் யாராக இருந்தார்களோ எல்லா காரியமுமே அவர்களிடத்திலிருந்து பிடுங்கப்பட்டது. They were strangers, aliens in a foreign land. ஒரு அந்நிய தேசத்தில் அந்நியர்களைப் போல அவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள். Such a hopeless people, God is saying, I know the plans that I have for you. அப்படிப்பட்ட ஒரு நம்பிக்கை இல்லாத ஜனங்களிடத்தில் தேவன் கூறுகிற வார்த்தை தான் நாம் இங்கே பார்க்கிறோம். உங்களை குறித்திருக்கிற நினைவுகளை நான் அறிவேன். The people of God in the land of Babylon, life was like hopeless. It was going in circle, aimless circle. அந்த இடத்துல அவங்களோட வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது என்றால் ஒரு முடிவே இல்லாமல் அப்படியே சுற்றி சுற்றி வந்து கொண்டே இருக்கிற வாழ்க்கையை போல இருந்தது. I've told this illustration many times in my church. எங்களுடைய சபையில நாங்க அநேக முறை இதை நான் கூறி இருக்கிறேன். I want to say that again. நான் மீண்டுமாய் சொல்லுகிறேன். It's like when a flight lands at a particular airport, the captain or the pilot needs to wait for the right signal, the right signal from the air traffic control room, from down. Until then he has to wait. He cannot just blindly land. ஒரு பைலட் ஒரு ஃப்ளைட்டை லேண்ட் பண்ணணும்னு சொன்னா அவனுக்கு கீழே இருக்கிற அந்த ரூம்ல இருந்து ஏர் டிராஃபிக் கண்ட்ரோல் ரூம்ல இருந்து கரெக்டான சிக்னல்ஸ் அவனுக்கு கிடைக்கணும். அப்பொழுதுதான் அந்த ஃப்ளைட் அவனால அந்த ஏர்போர்ட்ல நிறுத்த முடியும். Even after coming near the city where the flight is supposed to land, if he doesn't have the signal from the control room, he will wait. He won't, just blindly land. அந்த கண்ட்ரோல் ரூம்ல இருந்து அவனுக்கு சிக்னல் கிடைக்கிற வரைக்கும் அந்த பட்டணத்துக்குள்ளாய் வந்து விட்டாலும் கூட அவர் வந்து லேண்ட் பண்ண மாட்டார். அவர் சுற்றி சுற்றி தான் வருவார். In case the signal is not given, then the pilot holds the flight in something that is called a holding pattern. He goes in circle, sometimes for a few minutes, or sometimes he has to go a long way away, again come back, because he doesn't have the signal yet. அந்த கீழே ரூம்ல இருந்து அவருக்கு சிக்னல் கிடைக்கும் வரைக்கும் அந்த பைலட் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் அது ஹோல்டிங் பேட்டர்ன் சொல்லி ஒரு சர்க்கிள் போல அல்லது கொஞ்சம் வெளியே சென்றும் அநேக நேரங்கள் எடுத்தாலும் அவர் அதை சுற்றி தான் வந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். So that flight is held up in a holding pattern. அந்த ஃப்ளைட் ஆனது அந்த ஹோல்டிங் பேட்டர்ன்ல இருக்கிறது என்று நாம் சொல்லுவோம். And that's how the life for the people of God in the land of Babylon, when they saw there was nothing left for them, no more hope for them, life was stuck in a holding pattern. பாபிலோன் தேசத்துல இருந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களுடைய வாழ்க்கையும் அப்படிதான் இருந்தது. அவர்களுக்கு எந்த ஒரு எதிர்காலமுமே இல்லாதது போல அவர்கள் வாழ்க்கை அப்படிதான் காணப்பட்டது. This morning maybe you feel like your life is stuck in a holding pattern. உங்களுடைய வாழ்க்கை ஒருவேளை இந்த காலை வேளையில இந்த மாதிரி அந்த ஹோல்டிங் பேட்டர்ன்லயே இருக்கிறதே என்று சொல்லி நீங்கள் இருக்கலாம். But to you God is saying, I know the plans that I have for you. உங்களை பார்த்து தான் தேவன் சொல்கிறார், உங்களை குறித்த நினைவுகளை நான் அறிந்திருக்கிறேன். Let's read that verse again. அந்த வசனத்தை நாம் மீண்டும் For வாசிப்போம். I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you,
plans to give you hope and a future. நீங்கள் எதிர்பார்த்திருக்கும் முடிவை உங்களுக்கு கொடுக்கும்படிக்கு நான் உங்கள் பேரில் நினைத்திருக்கிற நினைவுகளை அறிவேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். அவைகள் தீமைக்கல்ல, சமாதானத்துக்கு ஏதுவான நினைவுகளே. So what seemed like an unending journey of pain and agony for the people of God in the land of Egypt, in the land of Babylon, had a beautiful end because God was in control. ஒரு சுற்றி திரிகிற ஒரு நாட்கள் போல இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு பாபிலோன் தேசத்திலே அவருடைய வாழ்க்கை இருந்தாலும் ஆனால் அதனுடைய முடிவோ நன்மையாக முடிந்தது. Even this morning maybe you are going through some trials, some trying situations about which you have no understanding. இன்றைய காலையில கூட ஒருவேளை நீங்க சில இப்படிப்பட்ட ஒரு குழப்பமான சூழ்நிலைக்குள்ளாய் நீங்கள் கடந்து சென்று கொண்டிருக்கலாம். அது உங்களுக்கு புரியாமல் இருக்கலாம். As long as you allow God's hand to work on it, கர்த்தருடைய கரத்தை நீங்கள் அனுமதிப்பீர்களானால், as long as you allow God to synergize all those evil happenings in your life, I want to promise you something beautiful will come through. கர்த்தருடைய கரத்தை உங்க வாழ்க்கையில நடக்கிற அந்த தீமையான நாட்களிலும் அதை அவரை சினர்ஜைஸ் பண்ண நீங்கள் அனுமதிப்பீர்களானால் அதனுடைய இறுதி நன்மையாக முடியும். It's like a bar of steel that is very inexpensive, in the beginning, but when it goes through a certain process, it can be converted into a different sets of products that can be very expensive. ஒரு ஸ்டீல் பாரை நாம் எடுத்துக்கொள்வோம் என்றால் அது ரொம்ப அதனுடைய விலை ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். ஆனால் அது பல ப்ராசஸ்க்குள்ளாக அந்த ஸ்டீல் பாரை அவர்கள் அனுமதிக்கும் பொழுது அதனுடைய ப்ராடக்ட்ஸை நம்ம பார்த்தோம் என்றால் ரொம்ப விலையேற பெற்ற அநேக பொருட்களை அது கொடுக்கக்கூடியதா இருக்கிறது. It can be made into a set of needles. அநேக ஊசிகளை அதிலிருந்து நாம் செய்யலாம். It can be made into a set of wristwatch springs that are very expensive. வாட்ச்ல இருக்கிற ஒரு ஸ்ப்ரிங்ஸ் அதிக விலையேற பெற்ற அந்த ஸ்ப்ரிங்காக அதை செய்கிறார்கள். Or it can be converted into an expensive surgical tool which might probably cost millions of rupees. ஒரு சர்ஜரிக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு பொருளாகவும் அதை ஒரு டூலாகவும் அதை நாம் மாற்ற முடியும். அது அநேக மில்லியன் ருபீஸ் அது விலை உடையதாக இருக்கும். What increases its value is the process of heat and beating that the steel goes through. அது இறுதி ப்ராடக்ட்டை எதில இருந்து நாம் நிர்ணயிக்கிறோம் என்றால் அது கடந்து வருகிற அந்த process தான். It's the process of being twisted, being heated and being beaten up. That makes the value of the steel goes high. அது கடந்து போகிற அந்த ப்ராசஸ் ஆனது அதிகமான சூடு ஏற்றுவார்கள், அதை அதிகமாக அடிப்பார்கள், அதை முறுக்குவார்கள். இதற்கு பின்பாக தான் அந்த விலையேற பெற்ற பொருட்கள் வருகிறது. So I want us to remember through all the beatings and being twisted by different situations in life, God is in control and something beautiful is coming out. நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் கடந்து வருகிற இந்த எல்லா உபத்திரவங்களும் அடிகளும் நாம் முறுக்கப்படுகிற இந்த சூழ்நிலைகளும் இறுதியில் கர்த்தர் நன்மைக்கு ஏதுவாக அவர் மாற்றப் போகிறார். It's the heat and the beating and the twisting that increases our value. நம்மளுக்கு நேரிடுகிற அந்த எல்லா சூடேற்றப்படுதல், நாம் முறுக்கப்படுதல், நாம் அடிக்கப்படுதல், இந்த காரியங்கள் தான் நம்முடைய விலையை அது அதிகரிக்கிறது. Though we are being beaten on every side, we are not crushed, we are not broken because God is in control. நாம் எப்பக்கத்தில் நாம் நெருக்கப்பட்டாலும் நாம் மடிந்து போகிறதில்லை, ஏனென்றால் கர்த்தர் எல்லாத்திலும் ஒரு கண்ட்ரோலை வைத்திருக்கிறார். So we've seen God's care, assurance of God's care. கர்த்தருடைய பராமரிப்பின் நிச்சயத்தை நாம் பார்த்தோம். The totality of God's care. கர்த்தருடைய பராமரிப்பின் முழுமையை பார்த்தோம். The combination of God's care. கர்த்தருடைய பராமரிப்பின் சேர்க்கையை நாம் பார்த்தோம். The climax of God's care, the end of God's care. கர்த்தருடைய பராமரிப்பின் உச்ச நிலையை நாம் பார்த்தோம். And then there's another powerful scripture that we find in Psalm chapter 66 verses 10 through 12. சங்கீதம் 66 10 ல இருந்து 12வது வசனங்கள். It goes very much with what I'm saying, the climax of God's care. அது எதற்கு நேராக செல்கிறது என்றால் கர்த்தருடைய பராமரிப்பின் உச்சத்தை பார்க்கிறோம். The psalmist goes like this: For you, God, tested us. You refined us like silver. You brought us into prison, laid burdens on our backs. You let people ride over our heads. We went through fire and water, but you brought us to a place of abundance. தேவனே எங்களை சோதித்தீர், வெள்ளியை புடமுடிகிறது போல எங்களை புடமிட்டீர், எங்களை வலையில் அகப்படுத்தி எங்கள் இடுப்புகளின் மேல் வருத்தமான பாரத்தை ஏற்றினீர், மனுஷர் எங்கள் தலைகள் மேல் ஏறி போக பண்ணினீர், தீயையும் தண்ணீரையும் கடந்து வந்தோம், செழிப்பான இடத்தில் எங்களை கொண்டு வந்து விட்டீர். Hallelujah. God wants to bring all of us to a place of abundance. ஒரு செழிப்பான இடத்தில தான் நம்மளை வந்து சேர்க்கணும்னு சொல்லி தேவன் விரும்புகிறார். That's the end that he has on his mind. அவருடைய சிந்தையில் இருக்கிற முடிவு அதுதான். Maybe right now you're going through fire.
இப்பொழுது ஒருவேளை நெருப்பும் ஊடாக நீங்கள் சென்று You feel like கொண்டிருக்கலாம். you are in a prison. ஒரு ஜெயிலுக்குள்ள இருப்பது போல நீங்கள் உணரலாம். Feel like there are burdens that are laid on your back. நம்முடைய முதுகுக்கு மேல பாரமான காரியங்களை ஏற்றிருப்பது போல உணரலாம். Maybe people are riding over your heads. ஜனங்கள் நம்முடைய தலைகள் மேல் ஏறி செல்லலாம். You feel oppressed and suppressed and rejected by people. ஜனங்களால் நாம் கைவிடப்பட்டு அமுக்கப்படுகிற ஒரு நிலையில் நாம் இருக்கலாம். But remember, God is going to get us through all these things and He's going to bring us to a place of abundance. கர்த்தர் இந்த எல்லா காரியத்தையும் கடந்து சென்று நமக்கு ஒரு செழிப்பான இடத்தில் வந்து விட போகிறார். Amen. ஆமென். This final piece in this verse. கடைசியான இந்த வசனத்தின் ஒரு பீஸை நாம் பார்க்க போகிறோம். That is the condition of God's care. கர்த்தருடைய பராமரிப்பின் கண்டிஷன். The condition of God's care. Nibandhane. அவருடைய நிபந்தனையை நாம் பார்ப்போம். Look at the verse again. அதே வசனத்தை நாம் And பார்ப்போம். we know that all things work together for good to those who love God. அன்றியும் அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களாய் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறது என்று To அறிந்திருக்கிறோம். those who love God, who are called according to His purpose. தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு, Who are called according to His purpose. அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களுக்கு. This verse is not written to any kind of audience. இந்த வசனமானது எல்லா ஜனங்களுக்கும் எழுதப்படவில்லை. It's not just to anyone, everyone. எல்லாருக்கும் பொதுவாக எழுதப்படவில்லை. Paul is writing to those who love God, those who believe that they are called by God. இந்த வசனத்தை பவுலடியார் தெளிவாக கூறி இருக்கிறார். தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கும் அவருடைய தீர்மானத்தின்படி தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள். Those who are called according to His purpose. தேவனுடைய சித்தத்தின்படி நாம் அழைக்கப்பட்டவர்களுக்கும். We can't just, take this verse out of its context and just simply quote, all things work together for good. இந்த வசனத்தை நாம் பாதியை மாத்திரம் நாம் எடுத்துக்கொண்டு எல்லா சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறது என்று நாம் கூற முடியாது. All things will work together for good to those who love God, who are called according to His good purpose. அன்றியும் அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களுக்கும் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்குமே சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக It is நடக்கிறது. given to those who love God, கர்த்தரிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு, those who believe that God has a purpose for their lives. நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒரு கர்த்தர் ஒரு பர்பஸ் வச்சிருக்கிறார் என்று நம்புகிறவர்களுக்கு மாத்திரமே. Those who believe that they are called by God. கர்த்தர் என்னை அழைத்திருக்கிறார் என்று அறிபவர்கள். So that's a simple definition of a believer, a believing Christian. இது ஒரு கிறிஸ்துவை அறிந்திருக்கிற எல்லாருக்கும் பொருத்தமானது. Those who love God. கர்த்தரை நேசிக்கிறவர்கள். Those who believe that God loves them. கர்த்தரை நேசிக்கிறார் என்று அறிந்தவர்கள். Those who don't judge God based on what happens in their lives. தங்களுடைய வாழ்க்கையில நடக்கிற காரியத்தை வைத்து கர்த்தரை அவர்கள் நியாயம் தீர்க்க மாட்டார்கள். Those who never evaluate God's good care based on what they see in their circumstances. அந்த சூழ்நிலையில் நிமித்தமாக நடக்கிற காரியங்களை வைத்து தேவனை அவர்கள் நியாயம் தீர்க்க மாட்டார்கள். These are people who think that God is above all. இதற்கு எல்லாவற்றுக்கும் மேலானவர் தேவன் என்பதை அறிந்தவர்கள். And God is able to make them into more than conquerors through all the situations. இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளுக்கு மேலாக எங்களை ஜெயம் கொள்கிறவர்களாய் எங்களை மாற்ற வல்லவர் என்பதை அறிந்தவர்கள். To such people, Paul is saying, all things work together. அப்படிப்பட்ட ஜனங்களுக்கு தான் பவுல் சொல்லுகிறார் சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறது என்று. That's the condition of God's care. இதுதான் கர்த்தருடைய பராமரிப்புல நம்ம கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு கட்டளை. How about you this morning? இந்த காலைவேளையில் நீங்கள் எப்படி Do you இருக்கிறீர்கள்? really love God? நீங்கள் தேவனை நேசிக்கிறீர்களா? You love Him with all your heart? உங்கள் முழு இதயத்தோடு அவரை நேசிக்கிறீர்களா? If you're a person who goes to God only when you're in need, in trial, in trouble, then you don't really love God. நீங்கள் ஏதோ ஒரு தேவைக்கு மாத்திரம் பிரச்சனை நேரத்துல மாத்திரம் கர்த்தரை தேடுகிறவர்களா இருப்பீர்கள் என்றால் நீங்கள் தேவனை நீங்க நேசிக்கவில்லை. If you love God, you will love God at all times. கர்த்தரை நீங்கள் நேசிக்கிறீர்கள் என்றால் எல்லா சூழ்நிலையிலும் அவரை நேசிப்பீர்கள். Bible says, love the Lord your God with all your heart, with all your strength, with all your might. உங்கள் முழு இதயத்தோடும் உங்கள் முழு சிந்தையோடும் உங்கள் முழு பலத்தோடும் கர்த்தரை நீங்கள் அன்பு கூற வேண்டும் என்று வேதம் கூறுகிறது. If you love God, நீங்கள் கர்த்தரிடத்தில் அன்பு கூறும் பொழுது you will know that God understands everything. கர்த்தர் எல்லாவற்றையும் அவர் புரிந்து கொள்கிறவர் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்வீர்கள். As long as you know that God knows everything, you don't try to know everything in life. கர்த்தருக்கு எல்லாமே தெரியும் சொல்லி நீங்க அறிந்திருக்கும் பொழுது எல்லாத்தையும் நீங்க புரிந்து கொள்ள நீங்க நினைக்க மாட்டீங்க. We are happy and content over the truth that God is in control and God knows everything about me. கர்த்தருக்கு எல்லாவற்றையும் கண்ட்ரோல்ல இருக்குது, அவருக்கு எல்லாமே தெரியும் என்ற நிச்சயம் உங்களுக்கு இருக்கும். The problem with this is we are trying to be in control many times. நம்ம பிரச்சனை என்னவென்றால் நாம நம்முடைய சூழ்நிலைகளை கண்ட்ரோல் பண்ண நினைக்கிறோம். We want to know every detail about everything that happens to us. நம்மளை சுற்றி நடக்கிற எல்லா காரியத்தை குறித்து நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நினைக்கிறோம். It's like a puzzle. It's like a piece to a puzzle. Some pieces are very confusing.
சில அந்த பசில் நாம் செய்யும் பொழுது சில பீஸ் மாத்திரம் ரொம்ப கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கும். A father and a son were putting a puzzle together. ஒரு அப்பாவும் பையனும் அந்த பசில சேர்த்து கொண்டு The இருந்தார்கள். son was very confused. அந்த பையனுக்கு வந்து ரொம்ப குழப்பமாக இருந்ததா. He didn't know how the pieces would go together. அது எப்படி சேர்ப்பது என்று அவன் குழம்பி போயிருந்தான். But he watches his dad. He's doing it so fast and he puts them all together so quickly. ஆனா அவங்க அப்பாவை பார்க்கறாங்க. அவங்க அப்பா ஃபாஸ்டாக எல்லாவற்றையும் சேர்த்து கொண்டு இருந்தார். He's saying, "Daddy, I don't get it. How can you do it so quickly?" எப்படி நீங்க மாத்திரம் இது இவ்வளவு வேகமா செய்றீங்க? எனக்கு இது புரிய மாட்டேங்குதே என்றான். The dad told him, "My son, I saw the picture already. அவங்க அப்பா சொன்னாரு, நான் அந்த ஏற்கனவே அந்த படத்தை நான் பார்த்துட்டேனே. I saw the full picture on the box, on the cover of the box." அந்த பாக்ஸோட கவர்ல அந்த படத்தை முழு படத்தையும் நான் பார்த்து விட்டேன். So as I was putting the pieces together, I had the picture on my mind. நான் அந்த பீஸ் எல்லாம் நான் சேர்க்கும் பொழுது எனக்கு அந்த படத்தை வைத்தே நான் சேர்த்து கொண்டிருக்கிறேன். So this morning our God that we love sees the bigger picture. நாம் நேசிக்கிற நம்முடைய தேவன் அந்த பெரிய படத்தை தான் பார்த்து He கொண்டிருக்கிறார். sees the ultimate, the ultimate picture. அவர்தான் அந்த இறுதியான படத்தை பார்த்து He கொண்டிருக்கிறார். sees the place of abundance. அந்த செழிப்பான இடத்தை அவர் பார்க்கிறார். Maybe this morning you're holding a piece that is very confusing to you. இன்னைக்கு காலை வேளையில ஒருவேளை ஒரு குழப்பமான ஒரு பீஸை மாத்திரம் நீங்க கையில வைத்துக் கொண்டிருக்கலாம். It's perhaps a dark piece like cancer. ஒரு கேன்சர் போன்ற ஒரு பீஸாக You இருக்கலாம். don't know why this piece is here. ஏன் இந்த ஒரு பீஸ் என் வாழ்க்கையில வந்ததுன்னு சொல்லி நினைக்கலாம். How does this fit into the plan of God? இது எப்படி கர்த்தருடைய திட்டத்துக்குள்ளா இது அடங்கும் என்று நினைக்கலாம். Am I missing something here? நான் எதையாவது ஒன்னு மிஸ் பண்ணிட்டேனோ, Have I walked away from God? நான் கர்த்தரை விட்டு விலகி சென்று விட்டேனோ. The enemy is very good. During such moments he will come and fill you with loads of guilt. பிசாசானவன் ரொம்ப ஞானமுள்ளவனா இருக்கிறான். இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளில நம்மள வந்து சோர்வுபடுத்த அநேக காரியங்களை அவன் பேசுவான். He will make you feel that God does not love you. தேவன் உன்னை நேசிக்கலன்னு சொல்லி சொல்லுவான். So this morning maybe you're holding a dark piece, a very uneven piece in your life. உங்க வாழ்க்கையிலும் இப்படிப்பட்ட ஒரு பீஸை நீங்க கையில வைத்துக் கொண்டிருக்கலாம். But I want you to know that God knows how that piece fits into the bigger plan of God. ஆனால் கர்த்தருக்கு தெரியும் இந்த காலைவேளையில் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் அந்த பெரிய படத்துக்குள்ள அந்த பீஸை எப்படி வைக்க வேண்டும் என்று. Every piece of the puzzle matters. அந்த பசில்ல ஒவ்வொரு பீஸுமே அது மேட்டர் ஆகிறது. God sees the bigger picture. கர்த்தர் அந்த பெரிய படத்தை அவர் பார்க்கிறார். He knows how the life will end. நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி முடியும் என்று சொல்லி அவருக்கு தெரியும். He knows the end of all the things that you're going through in life. நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் கடந்து போகிற எல்லா காரியத்தையும் அவர் அறிந்திருக்கிறார். I want you to know that God is in control. கர்த்தர் எல்லாவற்றையும் ஒரு கண்ட்ரோல்குள்ள வைத்திருக்கிறார். If you believe that God is in control, கர்த்தர் உங்க வாழ்க்கையில கண்ட்ரோல் வைத்திருக்கிறார் என்பதை I நீங்கள் want you to close your eyes with me இப்பொழுது நீங்கள் கண்களை மூடி and begin thanking God for every situation in your life. கர்த்தர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில இருக்கிற ஒவ்வொரு சூழ்நிலைகளுக்காகவும் நாம் நன்றி செலுத்துவோம். Let's just bow our heads and pray. நாம் தலைகளை தாழ்த்தி நாம் ஜெபிப்போம். Father in heaven, we want to thank you for this beautiful promise in your word that is like an anchor to our troubled soul, O God. ஆண்டவரே, உங்களுடைய துன்பத்துல இருக்கிற எங்களுடைய ஆத்மாக்களுக்கு ஒரு நங்கூரமா இருக்கிற உங்களுடைய வார்த்தைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். We thank you, Lord, if nothing else can give us sleep, this beautiful promise in your word will help us to sleep in your peace, Lord. ஆண்டவரே, வேற எந்த ஒரு காரியமும் எங்களுக்கு தூக்கத்தை ஒருவேளை கொடுக்காவிட்டாலும் இந்த ஒரு வாக்குத்தத்தமானது எங்களை நிம்மதியாக உறங்க செய்யும் ஆண்டவரே. Thank you for the abundance of joy and peace that this particular verse bring to our hearts, Lord, especially when we are in trouble, Lord. ஆண்டவரே, நாங்கள் துன்பத்தின் ஊடாக கடந்து செல்லும் பொழுது இந்த வசனம் எங்களுக்கு கொடுக்கிற நம்பிக்கைக்காகவும் சமாதானத்துக்காகவும் நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். Thank you for divinely orchestrating everything that happens in our lives for a good that is from eternal perspective, O God. ஆண்டவரே, நித்தியத்தின் பார்வையில கர்த்தாவே எல்லாவற்றும் எங்க வாழ்க்கையில நீங்க அனுமதித்திருக்கிற காரியங்கள் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடைபெறுகிறதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். Sometimes we see the things that happen in our lives from an earthly perspective, Lord. ஆண்டவரே, அநேக வேளைகளில் நாம் உலகத்தின் பார்வையில நாங்கள் பார்க்கிறோம். But help us to see the things that happen to us from eternal perspective, Lord. ஆண்டவரே, அப்பா, எங்க வாழ்க்கையில் நடக்கிற காரியங்களை அப்பா இட்டர்னல் பர்பஸோட நாங்க பார்க்க உதவி செய்யுங்க. Because every path that we go through has an eternal good in it, Lord. ஆண்டவரே, நாங்க கடந்து செல்கிற ஒவ்வொரு பாதையிலும் ராஜா ஒரு நித்தியத்துக்கு ஏதுவான நன்மை உண்டு. You're working out a supreme good through everything that we go through in life, Lord. ஆண்டவரே, நாங்க கடந்து செல்கிற எல்லாவற்றிற்கும் மத்தியில அப்பா ஒரு சிறந்த ஒரு நன்மை நீங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறீங்க. Thank you, Lord. All things work together for good, Lord. ஆண்டவரே, சகலவற்றையும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நீங்க நடத்துறீங்க. Not just few things, Lord. அப்பா, ஒரு சில காரியம் மாத்திரம் இல்ல. Not many things, Lord. ஆண்டவரே, நிறைய காரியங்கள் இல்ல. But all what we go through in life can be for good, Lord, as long as we love you. We stay in love relationship with you, God. எங்க வாழ்க்கையில நடக்கிற எல்லா காரியமும் ராஜா நாங்கள் உம்மில் அன்பு கூறுகிற வரைக்கும் கர்த்தாவே எல்லா காரியங்களும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது. Lift
up every troubled soul this morning into your name. Yes, and so God. ஆண்டவரே இந்த காலவேளையில துக்கத்தோட இருக்கிற ஒவ்வொரு ஆத்துமாவையும் உம்முடைய ஆணிப்பா இந்த கருத்துக்குள்ளாய் நாங்கள் ஒப்புக்கொடுக்கிறோம். Confused about, Lord, their business situations, confused about the problems that they have in their family, confused about their health situation. Lord, I lift them up into your name, into your hands, Lord. ஆண்டவரே அப்பா அவருடைய பிசினஸ்ல பிரச்சனையோடு இருக்கிற ஜனங்கள் கர்த்தாவே அப்பா அவருடைய வேலை மத்தியில இருக்கிற குழப்பங்கள் கர்த்தாவே அவருடைய சரீரத்துல இருக்கிற வியாதிகள் குடும்பத்துல இருக்கிற பிரச்சனைகள் எல்லாவற்றையும் உமக்கு நேராக நாங்கள் உயர்த்துகிறோம். Fill them with confidence that God is in control. ஆண்டவரே கர்த்தர் எல்லாவற்றிலும் ஒரு கண்ட்ரோல்ல இருக்கிறார் என்ற நிச்சயத்தை கொடுங்கப்பா. Let them know even that one thing that they are being troubled by this morning, Lord, is being worked by God for something wonderful in the end of God. ஆண்டவரே அவர் குழம்பி போயிருக்கிற அந்த ஒரு காரியம் கூட கர்த்தர் அதையும் நன்மைக்கு ஏதுவாக தான் செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்ற நிச்சயத்தை கொடுங்க. It may not be good, it might be a bad experience, but even that will work for good, Lord, because God is in control. ஆண்டவரே அது ஒரு தீமையான காரியமா இருக்கலாம் ஆனாலும் அப்பா அந்த காரியம் கூட கர்த்தர் நீங்க நன்மையாக நீங்க மாற்றி முடிக்க போறீங்க. Thank you for that confidence, that assurance that you give to all of us this morning. ஆண்டவரே இந்த காலையில் நீங்க கொடுக்கிற அந்த நம்பிக்கைக்காக நிச்சயத்துக்காக நாங்க நன்றி We செலுத்துகிறோம். give you all the glory. உமக்கு எல்லா மகிமை கொடுக்கிறோம். In Jesus' name I pray. இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம். Amen. And may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of the Father in heaven, sweet abiding, strengthening, Lord, empowering presence of the Holy Spirit, rest and abide with us now and forever. God bless you. Have a wonderful week.